حادثات جو ہیں وہ اس کو ہم کبھی بھی خوشی کے لیے تو ہم نہیں یوز کر سکتے کہ ہم کہیں کہ بہت اچھا ہوا. نہیں، یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جو ثابت کرتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ ایک کمزور ایئر فورس ہے، جہاں پہ ٹیکنیشینز کی کمی ہے. انڈیا میں بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سے شعبوں میں ہم سے کئی گنا آگے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس شعبے میں ہم سے کئی گنا پیچھے ہیں. تو یہ جو ہے ان کو چاہیے کہ اپنے پائلٹوں کی تربیت پہ بھی توجہ دیں، اور اپنے جو ٹیکنیشینز ہیں جو چیک کرتے ہیں طیارے، وہ ان کی بھی تربیت برابر کریں، کیونکہ آئل لیک ہو رہا ہے اور یہ طیارہ ایئر شو کے لیے آیا ہوا ہے. یہ انڈیا کی بدنامی کا باعث ہے. وہاں سے طیارہ جو ہے وہ پائلٹ کے سمیت طیارہ تباہ ہوا ہے. پائلٹ بھی انجیکٹ ہو کے باہر نہ آ سکا. اس میں کیا ٹیکنیکل خرابی ہوئی تھی طیارے کے اندر کہ پائلٹ جو انجیکٹ ہو کے باہر نہیں آ سکا، وہ کوئی خرابی تھی یا کوئی حادثہ تھا جس کی وجہ سے وہ نہ کر سکا. بہرحال یہ بہت ہی تشویشناک عمل ہے جو کہ افسوسناک بھی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت ٹھیک ہے. ایک کال لے لیتے سر، اسے جان لوں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہے. سلیم صاحب، یہ وہ گبر سنگھ اور مولا جٹ کا لب و لہجہ تھا اس کا سہیل آفریدی کا، اب شاید ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، ٹھنڈے پڑ گئے. ان کو ایسا لگا کہ کہیں میں نا اہل نہ ہو جاؤں. دیکھیں، کوئی انہوں نے ایسی بات کی ہی نہیں ہے کہ جس سے ہو کہ وہ نااہل ہو جائے. جو اگر آپ بھی کہیں پہ دھاندلی کرو گے، بے ایمانی کرو گے، آج تسلیم کر لیا الیکشن کمیشن نے. آج حقیقت میں دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ فارم 47 کے ذریعے وہاں پہ رزلٹ چینج کرنا چاہ رہا ہے. کیونکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں گا. انہوں نے تو یہ کہا نا کہ اگر وہ جو ہے وہ بے ایمانی کی، قوم کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، تو وہ صبح کا سورج نہیں دیکھے گا. صبح کا سورج نہیں دیکھے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا اللہ نہ کرے کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ خیبر پختونخوا سے آؤٹ ہوگا. اچھا، کیا گھمایا ہے ویسے؟ آپ نے صحیح گھمایا ہے نا سلیم صاحب. عوام کا سیلاب ان کے پیچھے ہوگا یا آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے؟ یہ خود بھاگ رہے ہوں گے. عوام کا سیلاب تو نہیں نکلا نا سر. عوام کا سیلاب آج بھی لوگ نہیں نکلے آپ کے. پاکستان کے ہر شہر سے، کراچی سمیت ہر شہر سے لوگ نکلے. اب اگر ایڈوانی صاحب اگر بیٹھ کے صرف باتیں کریں گے اور بڑے بوٹ والوں کو خوش کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے. چلے ٹھیک ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد آئی ایم ایف نے کٹا چٹا کھول دیا، ادارے، ریل اسٹیٹ اور توانائی کا شعبہ، اقربا پروری اور پھر افسر شاہی طبقے کی کرپشن، سب کچھ بتا دیا کہ اس وجہ سے یہ ملک کھوکھلا ہو چکا ہے. دیکھیں، دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل یہودیوں نے جو پالیسی اختیار کی نا، اس میں 3 اہم ادارے جو ہے نا اس میں انکلوڈ ہیں. ان میں سے ایک آئی ایم ایف، دوسری ان کی ملٹی نیشنل کمپنیاں، اور تیسرا جو ہے یہ جو منشیات جس کے اوپر مکمل کنٹرول ان کا ہے. جو بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہے جتنی بھی ہیں وہ ان کے مالکوں کا بس انویسٹیگیشن کریں گے تو یہی نکلیں گے. تو دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اور چوتھا دنیا کی معدنیات کو لوٹنے کے لیے جو مین کردار ادا کرتے ہیں، جن میں مین جو شیئر ہولڈر ہیں وہ یہی ہیں. تو اب پاکستان کو جو یہ لیکچر جو اس نے دیا ہے عدالتی نظام کا اور کرپشن کا، تو اس کے سرپرست بھی تو یہی آئی ایم ایف ہے. آپ دیکھ لیں، آج تک کبھی اس نے کسی جیسے بھائی نے کہا کہ انہوں نے نام نہیں لیا، آج تک انہوں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا اور نہ لیں گے. کہ وہ تو ان کے فائدے مند ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف آلسو انوالوڈ. جب ممالک دبے ہوئے ہوں گے، جب ممالک گھڑے ہوئے ہوں گے تو یہ آئی ایم ایف اپنا حکم چلا سکتا ہے نا. تبھی آئی ایم ایف سے وہ قرضہ لے گا، ورنہ وہ کیوں قرضہ لے گا اس سے؟ وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ یہ ممالک جو ہے وہ بربادی کی طرف جائیں. مطلب آئی ایم ایف شکنجہ ان از ممالک ایکول ٹو میں سود خور. جی بالکل، یہ سود خور آپ اس کو کہہ سکتے ہو، مگر یہ دوسرے معنوں میں جا رہا ہے سود خوری کا نظام. تو اس پہ ہم بحث نہیں کرتے کہ یہ ان کا جو سود خوری کا نظام ہے وہی بات ہو جاتی ہے. جس طرح ایک سود خور جو ہے نچوڑتا ہے نا خون سامنے والے کا، اس طرح یہ ہمارا خون نچوڑ ہوتے ہیں. مگر یہ ٹیکنیکل طریقہ انہوں نے دوسرا اختیار کیا ہوا کہ یہ ہمارے ہی لوگوں کو پال بھی رہے ہوتے ہیں، جو کھا بھی رہے ہوتے ہیں، جو پی بھی رہے ہوتے ہیں، جو انہی کے ممالک میں انہی سے قرض لیا جاتا ہے، انہی کے ممالک میں واپس جمع بھی کیا جاتا ہے. جتنا آئی ایم ایف کے اوپر ہمارا قرضہ ہے اس سے
कई गुना ज्यादा जो है हमारे लोगों के पैसे डॉलरों की सूरत में वहां पड़े हुए, जिनमें हमारे जनरल्स भी शामिल हैं, जिनमें हमारे जजेस भी शामिल हैं, जिनमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, जिनमें हमारे जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिनमें हमारे दीगर अफराद भी शामिल हैं। मैं आता हूं आपके पास। चले पन्ना साहब, डॉक्टर इशरत इबाद साहब, ये आसान तो नहीं है फिर जी? एक गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इखलाकी हुकूमत है, जालिम और जाबिर लोगों की हुकूमत है। आपके सामने है कि किस तरीके से इस हुकूमत के अंदर खवातीन को घसीटा गया है बालों से पकड़ के, किस तरीके से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, किस तरीके से कल नौरीन खान साहब की बहन के साथ सुलूक किया गया है, उनको बालों से पकड़ के घसीटा गया है, उनको मुक्के मारे गए। इस तरीके की फस्तायत बड़ी हुकूमत से क्या आप किसी भलाई की उम्मीद कर सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है कि भलाई की कोई वो काम करे, क्योंकि उनके जहनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने बैरूनी अकाउंट को खुश करना और अपने बैरूनी अकाउंटों को मजबूत करने के अलावा इनके दिमागों में और कुछ नहीं है। अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है सर, अगर इनको काम करना है तो उसके लिए सूबे बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो है ना इनको बलदियाती इलेक्शन के बगैर भी ये सारे बलदियात के मसाइल हल कर सकता है। अब सेंट्रली काम हो रहा है, एक एक गली एक एक चीज का नक्शा मौजूद है। अब एक सेंट्रली एक बड़ी कंपनी को इसके पूरे सेवरेज का ठेका पूरे शहर का दे दें या हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको ठेका दे दें और उसको काम करवा ले, तो खाने वालों की तादाद भी कम हो जाएगी, निचोड़ने वालों की तादाद भी कम हो जाएगी और कम खर्चा बाला नशीन के तरीके से काम हो जाएगा। इसी तरीके से सड़कों पे सेंट्रली, सड़कों का भी सेंट्रली, हमें पता है कि कराची के अंदर कितने किलोमीटर की सड़कें, हर जिले वाइज या हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दें और काम करवा लें। वो अगर करवाना चाहें तो ना, तो सिर्फ और सिर्फ खाने वालों की तादाद में इजाफा करना है ताकि उनको कंट्रोल करने और मजमुए को कंट्रोल करने के लिए इनके पास एक वो हो कि हाँ भी हमारे साथ भी कुछ है। अशरफ मेमन साहब, अब IMF के पास पाकिस्तानी करप्शन के हजारों अरब डॉलर पड़े हुए हैं इनके बैरून मुमालिक में, तो वो हमें चाहिए कि अपना कर्जा काट के बकाया रकम हमें वापस करे ना। अच्छा। अगर IMF इतनी पाकिस्तानी अवाम की मुखलिस है और अगर IMF इतना ही पाकिस्तान की अवाम की हमदर्द है तो अपना कर्ज उसमें से काट के बकाया पेमेंट पाकिस्तान को वापस करें। तो यहाँ हमारे लोग डिमांड करें ना, जिनके पैसे वहाँ पड़े हैं। सब मसला यही है ना, वो कैसे करेंगे? वो वही तो मसलत है जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं और जिसके पैसे नहीं है वो जेल में बंद पड़ा हुआ है। तो वो पैसे निकला था ना। तो सर आपको हर चीज में टाइम लगता है ना सर, ऐसे तो नहीं आप उस टाइम पे किस तरीके का हालात रहे कि उसके बावजूद 6.1 की GDP की ग्रोथ रही और जिस कारकर्दगी जो खान साहब की गवर्नमेंट की 3.5 साल दौर में थी वो आज नहीं है। अब किसानों के साथ खुशहाल था उस वक्त किसान, आज किसान दरबदर है। आप देखें उस वक्त 100 रुपए के अराउंड में चीनी थी और 450 रुपए मन गन्ना किसान को बिक रहा था, मिल रहे थे 450 रुपए मन के। आज ये चीनी 200 रुपए से ऊपर चली गई। पहले पूरी बात सुन ले, पहले पूरी बात सुन ले, बाद में बात ले। आज जो है वो चीनी 200 रुपए से ऊपर चली गई है और किसान को जो है वो 400 रुपए मन के हिसाब से गन्ना लिया जा रहा है, वो भी रुला कर ताकि वो सूख जावे, इसका वजन कम हो जावे और हम लें। अब आप बताएं चंद ये पता नहीं किस मेंटेलिटी के लोग हैं, मेरी समझ से बाहर है। इनको मरना नहीं है, इनको अल्लाह को जवाब नहीं देना। ये अपने आप मुसलमान हैं या नहीं है, ये जब गैर इस्लामी कवानीन इस मुल्क के अंदर पास किए जाएंगे, गैर इस्लामी इस्तिस्ना आर्मी चीफ को और सदर पाकिस्तान को दिया जाएगा, इस तरह की गैर इस्लामी हरकतें करेंगे तो इस तरह की ये भी गैर इस्लामी हरकत है कि आज जो किसानों के साथ जाती हो रही है, जो आज सनतकारों के साथ जो जाती हो रही है, आज बिजली के बिलों में आवाम को जो दरबदर किया था। जिस वक्त इंडिया अमेरिका के साथ पुरअमन एटमी प्लांट के मुआहदे कर रहा था ना, उस वक्त हमारे ये जालिम और जाबिर हुक्मरान जो है वो IPP कंपनियों से डीजल से चलने वाले जनरेटर खरीद रहे थे और वो लगवा रहे थे और खुद के इन्वेस्टमेंट डाल रहे थे उसमें। आज कौम से कैपेसिटी की मद में अरबों रुपए जो है ना वो खा रहे हैं और कौम बदहाल है, हजारों। चले आखिरी मिनट एग्री करते हैं सलीम साहब की बात से, चले एग्री करते हैं कि हर PTI मानेगी। आप बुज़दार साहब को लाख बुरा कहें, उससे पंजाब को कर्जों में नहीं डुबोया था। नहीं मैं आज उस वक्त पंजाब में 500 अरब छोड़ के गया वो, आज वो कर्जों में डुबो के चला रहे हैं पंजाब। जज्बाती बात नहीं ना, जज्बाती नहीं, मैं हकायक की बात कर रहा हूँ, जज्बात की बात नहीं। अगर आप हकायक को तस्लीम न करें तो एक अलग बात है। सर आता हूँ ना सर, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, अभी आपको जो फंड जो है इन्होंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी है, उनकी जिम्मेदारी क्या इंडिया को जवाब देना है, उनकी जिम्मेदारी। मुझे इख्तिताम का कहा जा रहा है बने इसलिए कि वो मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करें, मगर जब मुल्क के अंदर कार्रवाई होने लगेगी तो ये जुल्म और बर्बरियत में आता है। जब मुल्क के अंदर हरकतें होंगी तो फिर वो जुल्म और बर्बरियत में हमारे सब जिम्मेदार आदमियों की